श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिरो आलोच्य विषय यथार्थ आध्यात्मिक जीवनर आरंभ। यथार्थ आध्यात्मिक जीवनर आरंभ प्रसंग आलोचना करने निमंते कोरापुट जिला जयपुरर गायत्री अपा गायत्री बैठारू को मु अनुरोध करुछि गायत्री अपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे शत शत प्रणाम। आज ऑनलाइन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृ प्रेमी अपा भाई माननकु मोर प्रणाम एवं वंदे मातरम। आज नूतन वर्ष रे मु समस्त को अभिनंदन जनाई आज विषय वस्तु यथार्थ आध्यात्मिक जीवनर आरंभ विषय रे आलोचना करने को जाउछि। यथार्थ आध्यात्मिक जीवनर आरंभ विषय को चिंता कला बेले एई वर्षर बाणी मध्य माँ ता विषय रे ही देइचंती। तो बाणीटी होछि टू फाइंड द डिवाइन इज इंडीड द फर्स्ट रीजन फॉर सीकिंग द spiritual truth and the spiritual life. It is the one thing indispensable and all the rest is nothing without it. तो माँ बाणी देइचंती जे आमर भगवान को परिप्रकाश करिबाटा हेउची मूल लक्ष्य। तांको खोजिबा तांको जानिबा हेउची आमर लक्ष्य। ता पाई हमको आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक सत्य रे बंचिबा को पड़िबो। जदि ए सब नाही जदि आमे भगवान को खोजी पारिने ताहले बाकी सब किछि आम पई मूल्यहीन। एटा भगवान को खोजिबाटा हेउची आम पई अपरिहार्य। तो ता बिना आम जीवनर मूल्य किछि नाही। बाकी जहा सब पार्थिव जिंस देखुछ तार किछि भी मूल्य नाही। तो एई वर्षर आरंभरु माँ आमको एई आध्यात्मिक जीवन बंचिबा पई पुणी थरे आह्वान देइचंती। पुणी आमको चेतै देइचंती हमको ए जीवन बंचिबा को पड़िबो। आध्यात्मिकता जो शब्दटी जदियो आमर माँ श्री अरविंद धारा रे पुरातन किंतु जुग जुगरु एई शब्दटी रही आसीची। किंतु जने साधारण जीवन यापन करथवा व्यक्ति पई एटा बड़ जटिल शब्द। जदि आमे शास्त्र वेद उपनिषद कथा कहिबा ताहले आध्यात्मिकता शब्दटी ऋषि मुनि अति परिचित शब्द थिला। सेतेबेले पुरातन जुगरे से सन्यासी माने बुझुथिले जे आध्यात्मिकतार अर्थ भगवान को सहित जोग। किंतु से माने गोटे अलगा प्रकार अन्य भावरे से कथाटाକୁ बुझिथिले। से मान भाबी जानिथिले जे एई परिवार ए संसार ए समाज रे रही आमे भगवान को परिप्रकाश करि परिबानी भगवान को सहित युक्त होई परिबा नै। सेति पई से माने ए परिवार समाज को परित्याग करी वैराग्य भाव नहीं दूर रे पहाड़ गुंफारे बण जंगल रे जाई भगवान को उपलब्धि करिया पई चेष्टा करथिले। जद्वारा कि सेमानकर व्यक्तिगत साधना हेई पारतला आत्मार परमात्मा सहित मिलन हेई पारतला। किंतु ता द्वारा आम पृथ्वीर आम समाज आम परिवार किछि परिवर्तन हेउ नथिला। तेणु पृथ्वीर चेतना धीरे धीरे निम्नगामी हेबाकू जाउथला। किंतु श्री अरविंद जोगरे आध्यात्मिकतार अर्थ अलगा। श्री अरविंद जोगरे प्रत्येक व्यक्ति होउचंती स्वतंत्र। तेणु भगवान को पाइबार रास्ता मध्य स्वतंत्र। जेते व्यक्ति अछंती सेते रास्ता। तो आध्यात्मिकतार सेमिति किछि आमे माने निर्दिष्ट माने डेफिनेशन देई परिबानी। काहे कि ना एटा एक एते विशाल माने जिनिस जोटा कि आमे ताको भाषा रे परिप्रकाश करि परिबानी। तो आमे दूररु देखि मध्य कहि परिबानी जे व्यक्तिटी आध्यात्मिक जीवन यापन करूछि बोली। काहे कि ना एटा एते विशाल एते ता सहित माँ कहउचंती ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज वेरी सिंपल। एटा एते सरल। तो आमे माने बाहरु ताकू कोनोसी प्रकार
ମାନେ ବୁଝେଇ ପାରିବାନି ଯେ ଜଣେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନା ସହିତ ମିଶେଇ ପାରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ। ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ, ଦ ଲାଇଫ ଅଫ yoga has for its object to grow into the divine consciousness and for its result to purify, intensify, glorify and perfect what is in you. It makes you a power of manifesting of the divine. It raises the character of each personality to its full value and brings it to its maximum expression. For this is part of the divine plan. ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବା ଯୋଗ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ବଢିବା। ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଶୁଦ୍ଧତା, ତୀବ୍ରତା, ଗୁଣଗାନ କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ସେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଜନାର ଅଂଶୀଦାର ହେବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆନ୍ସରରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଛି, ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ, ଅତିମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତ ସେୟା ହିଁ ହବ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଦୂରେଇ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସେ ଯେ ମାନେ କିଛି ନୀତି ନିୟମରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବେ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଏଇ ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗେ, ତ ସେମାନେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଏ ମାନେ ନୈତିକ ଜୀବନ ବା ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି କରି ମାନେ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନା, ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା ଆସେ, ନୂତନ ପୃଥିବୀର ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମର କାମନା ବାସନା ଏସବୁଥିରେ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଛେ, ସେଇଥିରେ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଟା ବିରକ୍ତିକର ଲାଗିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ନୂଆ ରାସ୍ତା, ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଏସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ମା କଣ କହିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ମା ଆମର 12 ନମ୍ବର ଭଲ୍ୟୁମରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ପୁରା ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନେ ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜୀବନର ସମକ୍ଷରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ। ମା ଏଠି ସୂଚାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ମାନେ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଉପରେ ତୁମ ଜୀବନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ। ମାନେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି କାମନା ବାସନା ପୂରଣ କରିବା ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟା ସାଧାରଣ ଜୀବନ ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ହବ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର ଧାରା, ଆମ ଜୀବନର ଗତି
ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଯେତେ ଗୁଣାତ୍ମକ ରହିବ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚତର ମହତ୍ତର ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାନେ ଗୁଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେତେ ଉଚ୍ଚତର ମହତ୍ତର ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି କରି ନ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି କଦାପି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମା କହିଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ନିଜ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ କଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ସେଗୁଡିକର ନିଜସ୍ୱ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କୋଉ କୋଉ ସତ୍ତା ରହିଛି, କୋଉ ସତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ହେଇଛି, ଆଉ ତାର କ୍ରିୟାକଳାପ କଣ ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି, କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମା ଏଇ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ 4ଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଚୈତ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା, ମନର ଶୃଙ୍ଖଳା, ପ୍ରାଣର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶରୀରର ଶୃଙ୍ଖଳା। ପ୍ରଥମେ ମା ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯୋଉ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟଟି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ କେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, କେତେ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାକୁ ମାନେ ତାର ଉନ୍ମିଳନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ପଢିପାରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବା, ପାଠଚକ୍ର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତଃ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଟିକୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବି ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଅଂଶ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଏଇଠି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ବାହାରେ ଆମେ ପାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାହା କରୁଥାଅ ନା କାହିଁକି, ତୁମର ଧନ୍ଦା, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତୁମର ସତ୍ତାର ଏଇ ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଓ ସେଇଠି ସହିତ ଆପଣାକୁ ଏକଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବା, ତାହା ହିଁ ଯାବତୀୟ କର୍ମ, ଯାବତୀୟ ଅନୁଭୂତି, ଯାବତୀୟ ଭାବନାର ଉପରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଉଚିତ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଦେଶ କୋଉ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହଉଛୁ ହଉ, ଆମେ କୋଉ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହଉଛୁ, କେମିତିଆ ପରିବେଶରେ ରହୁଛୁ, କେମିତିଆ ବୃତ୍ତି କରୁଛୁ, ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, କଣ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଏସବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମକୁ ଯାଇକି ଯାହା ଏଗୁଡାକ ଯେତେ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମା ଏଇଟା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ସୂଚଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଆମକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମନରେ ବି ଶୃଙ୍ଖଳା, ତା ପାଇଁ ଆମ ମନର ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନର ବିକାଶ ସର୍ବୋତ୍ତମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ମନ ଏଇ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ଦେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ମନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ତାର ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ମାନେ ଜ୍ଞାନଟା ସୀମିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ଅସୀମକୁ ସେ କେବେ ବି ଧରି ରଖି ପାରିବନି। ତେଣୁ ମନର ବିଚାରରେ କେବେ ବି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ଅବହେଳା ନ କରି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଆମେ ମାନେ ଧାବମାନ ଅଛେ, ତାକୁ ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ହବ ଆଉ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନମନୀୟ ହବ, ଏବଂ ତଥା ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରକୁ ସିଏ ମାନେ ଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଚୈତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାରରେ ଏକ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବ।
ତାପରେ ମା ପ୍ରାଣର ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ରହିଛି ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ, ଆଗ୍ରହ, ପ୍ରେରଣା, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଯୋଗାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କଲେ ହବନି। ତାକୁ ତାର ଉଗ୍ର ଭାବ, ବିଦ୍ରୋହ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସିଏ ଯେତିକି ଆମକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ସେତିକି ବାଧା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଠାରୁ ସେଇ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେରଣା, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ, ଏଇ ଚୈତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାରରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ତାର ଯୋଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛେ ନା ପ୍ରାଣକୁ ମନେଇକି ରଖୁଛେ, ସେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛେ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ସତ୍ତାଟି କେମିତି ଆମ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାକୁ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରାଣର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେମିତି ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ, ସେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଯୋଉ ମାନେ କାମନା, ବାସନା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ, ସଂସାର ଏ ସବୁ ପଛରେ, ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପଛରେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଡେଇଛେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବା ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାନେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇବା ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାକୁ କିପରି ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଠି ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ବା ଚରିତ୍ର ରହିଛି, ସେଇଟା କେବେ ବି ବଦଳିବନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରାଣର ପ୍ରକୃତିଟା ବଦଳିବନି ବୋଲି ସେମାନେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେଇଥିରେ ଗଢିବା ଭାଙ୍ଗିବା ସବୁବେଳେ ଚାଲି ରହିଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ରହିବ କିପରି? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଆମକୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଅବଚେତନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଅବଚେତନାରେ ହିଁ ଏସବୁ ଯୋଉ ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ମା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅବଚେତନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଅବଚେତନାରୁ ଏସବୁକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଏହିପରି ଆମେ ପ୍ରାଣକୁ ମାନେ ମନେଇ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚୈତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାରରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଶରୀରର ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆମ ଶରୀରର ଯୋଉ ରହିଛି ଇଏ ଏକ ଦାସ ପରି ରହିଛି, ଏହାର ନିଜର ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ତାର ବୋଲ ମାନି ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଆମେ ବଳଯୁକ୍ତ ଓ ନମନୀୟ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସିଏ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଦ୍ୱାରା ସେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ମା ଆମକୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କଥା କହୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ସେଇ ନୈତିକ ଜୀବନ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଆଡକୁ ହିଁ ଚାଲିଯାଏ। କାରଣ ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆସିଛୁ। ମାନେ ଯଦିଓ ଆମେ କଥାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ନୈତିକତା ବା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଭିତରେ ହିଁ ମାନେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୈତିକ ଜୀବନ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଧାରଣା। ଆମର ନୈତିକ ଜୀବନଟି ହଉଛି ଆମର ମନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମାଜ ଗଠନ ହେଲା, ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ନୀତି
ତ ଏହା ଆମର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଧାରା। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣାକୁ ନେଇକି କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ସେଇଟା କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ନୀତି ବାଧ୍ୟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେନି। କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜଡତା ଥାଏ। କିଛି ନୂତନ ନିୟମ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଭୟ ଆସେ। ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ବିଧି ବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକତା ବା ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅଧିକ ନିୟମ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଯାପନ କରିବ। ତ ସେଇ ସମୟ ଏଇ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକତା ଓ ନୈତିକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ସମାଜ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ରହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିବେ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ହଉଛି ଏସବୁ ଜୀବନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୁଣ, ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହଉଛି ଏଇ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୁଣକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିକି ରହିଛେ, ତାକୁ ଛାଡି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତିକି ସର୍ତ୍ତ ବି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆମ ଠାରୁ ଆଶା ରଖିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏଇ କାମନା ବାସନାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ, ସେ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କଣ କରେ ନା ଆମକୁ ଯେ କୌଣସି କାମନା ବାସନା ତ ଦୂରେଇବା, ତା ସହିତ ଯାହା ଯାହା ଆମର ଯୋଉ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ମାନେ ଅଧିକା ଖାଇବା ହଉ କି ଅଧିକା ସମୟ ଶୋଇବା ହଉ କି ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ହଉ କି ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣତା, ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ, ଆମକୁ ସେ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ଭଗବାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବାଧକ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମନା ବାସନା ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଆଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏମାନେ ବାଧକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କାରଣ ଏ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ତ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅପରପକ୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉ ହେଲ୍ପିଂ ଫୋର୍ସ ରହିଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ହଉ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉ, ପାଠଚକ୍ର ହଉ, ତ ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ହଉ, ତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଲେ ଆମେ ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମା ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ 12 ନମ୍ବର ଭଲ୍ୟୁମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର
ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ହେବା, ନିଜ ଭିତରର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା କୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ସହିତ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାର ମାନେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ବିଶ୍ଵ ଆତ୍ମା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମାନେ ତା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ତ ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ମା ମାନେ ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓ ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାପାର ଗୁଡିକ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମନର ଆଦୌ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମନକୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲି ମୋଟରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, କାହିଁକି ନା ମନ ତାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଆରାମ, ସନ୍ତୋଷ, ଉପଭୋଗ ଅଥବା ସୁଖ ଲାଗି ଯେତେ ଯାହା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛ ବା ଲାଳସା ରଖୁଛ, ତୁମକୁ ସେଗୁଡିକର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଆମର ପୁରା ସମଗ୍ର ଜୀବନଟା ଏସବୁ ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ହିଁ ସରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆରାମ, ସନ୍ତୋଷ, ଉପଭୋଗ ଏଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତୁମେ ସେଇ ସବୁଥିରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ବା ସୁଖ ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କଦାପି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଓଲଟାଟା ଆମକୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଆମର ମାନେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, କାମରେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହିବନି। ଆମକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ ମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିବା, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଯାହା ନାଚ ଗୀତ ଯାହା ବି ହଉ, କିମ୍ବା କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ତ ଏସବୁ କାମ କରୁଛେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସୁଖ ଲାଗିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମା ତାର ଓଲଟାଟା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତୁମେ ସେଇ ସବୁଥିରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ କେତେଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଡେଲି କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ରୋଷେଇ ବାସ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଘର କାମ ହଉ କି ଅଫିସ କାମ ହଉ, ଆମେ ସବୁଦିନ କରୁଛେ। ତ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଯଦି କରି ଯିବା, କାଲି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଛି ନୂଆ ରୂପରେ ଆଜି କରିବା, ଏତେ ପରଫେକ୍ଟଲି କରିବା ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡିବ ନାହିଁ, ଭୀତ ବା ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କଣ କରୁନା ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ କିଛି ନ ବୁଝି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥାଟିକୁ ଉପରେ ରାଗି ଯାଉ, ତ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ହେଇଯାଉ। ତ ଏଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ ତାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ବିଷୟରେ ମାନେ ଆମେ ଏସବୁ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ବାଧା ହେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲେ, ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, ତ ଆମ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଏ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ବଡ ବାଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ତାହାର କେବଳ ପତିତ ବାହାର ମୂଲ୍ୟଟି ଦେଇ କଦାପି ବିଚାର କର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯୋଉଟା କି ଆମ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ବାହାର ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସାରିକି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତାମତ ଦେଇଦଉ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ହଉ ବା ଗୋଟେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ହଉ, ଆମେ ଯାହା ବି ଆମ ନଲେଜରେ ଯାହା ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ ମନ ଆମର କଣ କରେ ମାନେ ବିଚାର ମତାମତ ସବୁ ଦେଇଦିଏ। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତୁମେ ତାକୁ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଘଟେ ତା ପଛପଟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେ ସ୍ତରର କଥାଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଉପରୁ ଦେଖି କିଛି ବି ମତ ଦେବା ନାହିଁ।
ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବର ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ରହିଥିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛି, ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଲାଗି ତୁମର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କାହାରି ଆଚରଣ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କର ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ସକାଶେ ଯଦି ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ତେବେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ବା କାହିଁକି କରିବାକୁ ଯିବ, ତୁମେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆଗ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତ ମା ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଜଣକୁ ବଦଳାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବି, ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ମୋର ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚୁପ ରହିବି, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ମତାମତ ଦେବିନି। ମା ଏଠି ଅନ୍ୟକୁ ମାନେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ମାନେ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛେ ତ ଏଟାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବାନି ତାହେଲେ ଆମେ ଚୁପ ରହିବା, ଆଉ ଯଦି ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି କରୁଥିବ ପଛକେ ଆପଣାର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କି ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ, ଯଦିଓ ଆମେ ପାଠଚକ୍ରରେ ମାଙ୍କ ବହି ପଢିଲେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତା ଭିତରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା। ତ ମା ତା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ନ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଅଭିପ୍ସାଟା ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମକୁ କେତେଟା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଅଭିପ୍ସା ସହିତ କେତୋଟି କ୍ଷଣ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଶ କରି ରଖିବ ଯେ ତୁମର ନିଦ୍ରା ତୁମର ଅବଶ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡିକ ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ। ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତାହା ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଦେବ, ଯେପରିକି ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠି ତୁମେ ନୂତନ ବଳ ସହିତ ନୂତନ ତୁମର ବୃହତ ଆବିଷ୍କାର ପଥର ଯାତ୍ରାରେ ପୁନର୍ବାର ବାହାରି ଯାଇପାରିବ। ମା କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମହତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିବାନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆମର ଦିନ ଯାକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କରିବା କରି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳୁ ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଦରୁ ଉଠୁଛେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇକି ଉଠିବା। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମକୁ ସେଇ ଯୋଉ ବୃହତ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ପଥରେ ଆମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ତା ପାଇଁ ମାଙ୍କଠୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାଗିକି ସକାଳୁ ଉଠିବା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଛୋଟ ହଉ ବା ବଡ ହଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ବୃହତ ଆବିଷ୍କାର ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମତେ ସହାୟକ ହେଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ କହିବା କଥା ଗୁଡିକ ତୁମ ମୁଖ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଆପଣାର ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ଅଟକାଇ ରଖିବା ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନିବେଶ କରି ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି କହୁଛେ ତ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ଦେଇ ଦଉଛେ, ଯାହା ଆସିଲା ଆମେ କହିଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଟକେଇକି ରଖିବି। କାହିଁକି ରଖିବି? କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ମୋର ଯୋଉ ମହତ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଅଛି ସେଇଥିରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ନ ଆଣିବ, କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବ। ତ ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବନି। ମାନେ ଶେଷରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯାହା କରୁ ତ ଦିନ ସାରା ଆମର ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବାନି ଯେ ମତେ ମୋର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା
ସେ ଚୈତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି। ତ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ମା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ମହତ୍ ଆବିଷ୍କାର କଥା ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଯେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଆମର ଯୋଉ ଟପିକ ଅଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ତ ଆରମ୍ଭ ଟା ଜଣେ କେତେବେଳେ କରିବ, ତା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି କି? ତ ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରେ। ଯଦି ତାର ପିତାମାତା ଯଦି ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ସିଏ ଯେବେଠାରୁ ମାନେ ଜାଣିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା, ସେ ସେବେଠାରୁ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସର ସୀମା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିଥିଲେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ କିପରି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିହେବ? ତ ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଯେମିତି ଜଣେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲମ୍ଫ କଲା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ ତାର କିଛି ଧାରଣା ଥାଏ, ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା ବେଳେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଉପରେ କିଛି ଧାରଣା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ମାନସିକ ବା ପ୍ରାଣିକ କିମ୍ବା ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନର ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଧାରଣା ରହିଥିବ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେମିତି ମାନେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାର ସମୁଦ୍ର ଉପରେ କିଛି ଧାରଣା ରହିଥିବା ଦରକାର, ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର। ତ ଏଇ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା ବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ସଚେତନ ସତ୍ତା ଭାବରେ ଆ ଭିତରେ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ତାର କଣ ଧାରଣା ଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା କଣ, ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଏସବୁ ଉପରେ ତାର ମାନେ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ବା ବେଳେ ବେଳେ ଚୈତ୍ୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଥିବ। ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟା କଣ। ତ ଜଣେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ କିଛି ସେମିତି ମାନେ ଦିଆହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କଣ କହିଲେ ଆମେ ମା ତ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଇଜ ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ମାନେ ଏଟା ଏତେ ସିମ୍ପଲ, ତାକୁ ସେମିତି କିଛି ଏତେ ଡିଫାଇନ ବି କରିହବନି, କାରଣ ଏତେ ବିଶାଳ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆ ବିଷୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ହେଲା, ତ ଆମେ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିକି ବଞ୍ଚିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଣ ସେ ଜାଣିନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମାନେ ଅଧିକ ଧାରଣା ପାଇବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମେ ଏଇ ଗପଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା। ଜଣେ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉଡି ଯାଉଥିଲା, ତ ମଳତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଏତେ ରାଗି ଗଲେ ଯେ ସେ ଋଷି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଚାହିଁ ଦେଲାକୁ ସେ ପୁରା ଜଳିଗଲା। ଋଷିଙ୍କର ସାଧନାର ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକା ଥିଲା, ତେଣୁ ପକ୍ଷୀଟି ଜଳିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ, ତ ଗୋଟେ ଗୃହ ପାଖରେ ଯାଇ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି।
ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ତ ସିଏ ଭିକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆସି ଭିକ୍ଷା ଧରିକି ଆସିଲେ, ଋଷି ବିରକ୍ତ ହେଲେ, କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହୁଛି କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ ଯାହାକୁ ତମେ ମାନେ ତମ ଚକ୍ଷୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମେ ଜାଳିଦବ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଋଷି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିଥିବା ମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ନାରୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସାଧନାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାଟା ବାହାରର ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷରୁ ଆମେ କିଛି ବି ଅନୁମାନ କରିପାରିବାନି। କୌଣସି ପୋଷାକରୁ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଦେବା, କୁଡିଆରେ ରହିଯିବା, ବା ପରିବାର ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବା, କିମ୍ବା ବାହା ନ ହେଇ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ବୋଲି ଦେଖିବା, ତ ଏସବୁ କୌଣସି ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଆକୁ ମାପ କରିହେବନି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିବ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ରହିଥିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ। ଜଣେ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ନପାରେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜାଣିବାର ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଶିଷ୍ୟଟି ଚାହୁଁଥିଲେ ମାନେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିବାହ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ କେମିତିଆ କନ୍ୟାକୁ ବାଛିବେ। ତ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ, ତାପରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ, ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବ। ତ ଶିଷ୍ୟଟି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆସିକି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସିଏ କେବଳ ନୀରବରେ ଦିନ ସାରା ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡାକୁ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଫୁଲ ଆଣିବା ହେଉ, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସବୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ହେଉ, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସବୁ ମାନେ ତାର ସଫା ସୁତୁରା କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରବତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପରି ସେ ପୁରା ଦିନ ସାରା ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ କୂଅରୁ ପାଣି ଟାଣୁଥିଲେ। ସେ ପାଣି ଟାଣିବା ସମୟରେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଜୋର କରିକି ପାଟି କରିକି ଡାକିଛନ୍ତି, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଣି ଅଧା ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ପଳେଇଗଲେ ପରେ ମାନେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ବାଲ୍ଟିଟେ ସିଧା ଯାଇ କୂଅରେ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟଟି ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଲ୍ଟିଟିକୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯୋଉ ଅଧା ବାହାର କରିକି ସେ ଯୋଉ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲ୍ଟିଟି ରହିଛି। କୂଅରେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇନି କିମ୍ବା ଉପରକୁ ଆସିନି। ଯେତିକି ଟଣା ହେଇଥିଲା ସେତିକି ଜାଗାରେ ହିଁ ବାଲ୍ଟିଟି ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ବାଲ୍ଟିଟିକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଟାଣିଲେ। ତ ସେଇଠି ଶିଷ୍ୟଟି ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ମାନେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସାଧନା ଏତେ ଅଧିକ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଜଡ ବି ମାନେ ସାଧନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ସେଇଠି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଧନା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ତାହାଠୁ ବହୁତ କିଛି ଅଧିକା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଧନା ଚାଲିଛି। ତ ସେଇ ମାନେ ମାନେ ଏଇ ଗପ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଆମେ କିଛି ବି ମାନେ ମାପକାଠି ରଖିପାରିବାନି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏୟା କଲେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ହେଇପାରିବ, ଆମେ କିଛି ମାପକାଠି ରଖିପାରିବାନି। ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ
विचार करी कहि परिबेन जे व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन यापन करछि। तेणु जने आध्यात्मिक जीवनर यात्री से केवल निजे ही माने जानी परिबो जे केउ केउ कार्य कले मोर चैत्य उन्मिलन रे यह सहाय्य करिवो, केउ केउ कार्य गुड़िको मोर भगवान को पाइबारे सहायक हेबो। तापरे माने शेषरे आमे बुझिबा जे इटी मा आगुडी जगह रे कहजंदी to become conscious of your psychic being and to live a psychic life you must abolish all egoism, and to live a spiritual life you must no longer have an ego. Spiritual consciousness on the other hand means to live the infinite and to external to the projected beyond all creation, beyond time and space. तो हमको जदि चैत्य सत्तार आविष्कार करने को पड़िबो ताहले आमे से चैत्य जीवन पाई बोली हमको हम भीतर रहितवा से ईगो को परित्याग करने को पड़िबो। जने जदि खाली चैत्य जीवन यापन करिवो से ईगो को परित्याग कले हबो, किंतु हमको जदि आध्यात्मिक जीवन बंचिबार अछि ताहले निश्चित रूपे हम ईगो को छाड़िया पड़िबो, नचेत आमर आध्यात्मिक जीवन आरंभ ही होई परिबनी। तेणु यथार्थ आध्यात्मिक जीवन जदि आमे बंचिबार अछि प्रथमे आमर ईगो को ही छाड़िया पड़िबो। तो शेषरे एति कहबी जे ए जो आध्यात्मिक जीवन आरंभ करिवार मार्गदर्शक आमर परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी हमको जो भिन्न भिन्न पुस्तक माध्यम रे हमको जणे दे जाइछंती, आमे से पुस्तक को पठन करिबा। ता सहित माँ कहउछंती माने एटा आमे केते समुद्र परिका पुस्तक पठन करि परिबा, किंतु जदि हम दैनंदिन जीवन रे ताकू जदि माने अभ्यास रे न पकेचे किछि भी गोटे ड्रॉप टे भी आमे जदि प्रैक्टिस न करिसे ताहाले जेते जहा पाठ पढिबाटा हमर व्यर्थ हे जीवो। केवल हमर से गोटे बाह्य ज्ञान आकार रे आम भितरे माने स्टोर हे कि रहइबो, किंतु आमे ताकू दैनंदिन जीवन रे किछि भी जदि प्रयोग न करछे सेटा मूल्यहीन हे जीवो। तेणु कर माँ माने आमर माने आमे जेंति जानि जे टू नो इज गुड, टू डू इज बेटर एंड टू बी इज बेस्ट बोली कहै। तो आमे निजे गोटे सेटा माने निजे माने गोटे उदाहरण हे जिवा दरकार, निजे से जिंस रे बंचिबा दरकार। सेटा ही हमरो माने मां को प्रति गोटे माने बड़ समर्पण हेबो। आ शेषरे मैं कहबी जे माने मां को पाखरे हमरो कृतज्ञता रहबा दरकार। एवं शेषरे ए प्रार्थना कहि मु बंद करबी। सकल विश्वर हे परम सर्वोच्च कर्ता, आमे तुमरी पाखरे निवेदन करूछु, तुमे आमको एही जगत पृष्ठरे तुमरी दिव्य जंत्र रूपे कार्य करिबा लागि आवश्यक हेतुआ शक्ति और सौंदर्य प्रदान कर। आमको सेई सौसम्य युक्त परिपूर्णता प्रदान कर। वंदे मातरम। गोटे मिनिट मां का नाम जप करिया सहित आज पाठ समाप्त करवा। मा 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 मा